This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے مہمان معروف سیاسی و سماجی رہنما، چیئرمین سرائیکستان قومی کونسل، ایڈیٹر روزنامہ جھوک سرائیکی، چیف ایگزیکٹو جھوک پبلشرز اور جھوک سرائیکی سنگت یعنی ادبی تنظیم کے روح رواں عزت مآب جناب ظہور احمد دھریجہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں انہیں پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ جناب ظہور احمد دھریجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ اچھا دھریجہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کی تحریکات جو ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ الگ صوبہ بنانے کے حوالے سے ہمہ وقت جاری رہتی ہیں، یعنی کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں اور الگ صوبے کی بات نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ جو تحریک ہے، یہ آپ کو کیا وراثت میں ملی یا کچھ ایسے احباب ملے جنہوں نے آپ کو اس طرف راغب کیا؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تک راجہ صاحب میں تھوڑا شکر گزار ہاں، مکس نیوز کا شکر گزار ہاں، اور میں ہمیشہ یہ گال کرتا رہنا، جو بھی سہدا سانگا جوڑے سچی سانج دے سانگے، جائیں دل وچ ماں دھرتی دا درد ہے رتی بھاویں شارک، ان کو عید مبارک۔ تاکوں ڈھیر سارے مبارکاں تھی ون سی، آج میں کو تساں ہم کلامی دا شرف بخشے۔ میں یہ دسنا چاہتا سی کہ اساں کوئی خاندانی سیاستدان نہیں، ساڈا بزرگیں دا تا تدریس دا سلسلہ ہے۔ اچھا جی، میرے والد صاحب نانا سے او عالم دین ہیں، تے انہاں بھی ساری زندگی تدریس دا کم کیتا۔ واہ۔ سیاست دے وچ اساں کو این وسیب دے دکھ، وسیب دی محرومی، اور اساں دیکھتے بیٹھے سے جڑے چیزاں تاریخ وچ پڑھن کہ ایک صوبہ ملتان ہے، اور او صوبہ ملتان جہاں کہ رنجیت سنگھ دے دور کو پہلے ہے، ان دی حدود ایک ریونٹ تک ویندے ہیں، ان دے وچ سرگودا بھی شامل ہے، ان دے وچ فیصل آباد بھی شامل ہے۔ دوسری طرف تساں دیکھو کہ ٹانگ ڈی آئی خان تک دے علاقے ان دے وچ شامل ہیں۔ رنجیت سنگھ قبضہ کیتا، اور رنجیت سنگھ دے بعد 1849 دے وچ انگریز آئے، انہاں ہی کو پنجاب دا حصہ بڑھایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور رنجیت سنگھ دی بھی مزاحمت تھی، جڑے ٹائم رنجیت سنگھ قبضہ کیتا تا اہل ملتان نے مزاحمت کی تھی۔ نواب مظفر خان شہید آخر دم تک لڑتے رہ گئے، اپنے اہل و عیال دی قربانی دیتی۔ ایویں انگریز نال بھی سب تو وڈی مزاحمت ملتان وچ تھی۔ تا اساں دیکھتے سے کہ ایو قلعہ کونا قاسم باغ ہندو تے جڑے حملہ آور انگریز ہیں انہیں دے قبراں اج بھی موجود ہیں، لیکن جنہاں دفاع کیتا انہیں دے قبریں دے نشان کہ نہیں۔ اساں دیکھتے سے کہ ہی قلعہ ملتان دے اتے ایک علامتی طور تے توپ رکھی گئی ہے، اور ان دی شان یہ لکھی گئی ہے کہ اے فتح ملتان دے وقت کم آئی۔ تو ان دا مقصد ہے کہ اساں آزاد نہیں تھے، کہ جیڑی توپ نے اہل ملتان کو قتل کیتا، اور مقصد ہے کہ اہل ملتان دے اتے چڑھائی کی تھی، او آزادی اگر آزاد ہوں تو او اتھا موجود کیوں ہوئے۔ اور اے گال مخدوم شاہ محمود دے سوچن دیے، اور جڑے اتھوں دے سجادگان ہیں کہ بھی آخر کیا وجوہات ہیں، تو اے جڑے دکھ ہیں اسا کو ہی طرف گھن ہے۔ میں کو اکمل وین صاحب انہی گال کریں دے بیٹھے ہیں کہ بھئی نظریاتی سیاست، لوگ آدھن بھی نظریاتی سیاست ختم تھے گی۔ میں کہ بلا شک مفادات دی سیاست جڑی ہے بہت زیادہ تھی دی پی ہے، لیکن
असां जे फ़कीर लोग एक नज़रिए दे उत्ते खड़े से कि असां अपने वसेब दी महरूमी दी गाल करनी है, वसेब दे दुखे दी गाल करनी है, वसेब विच रहण वाले लोगों को असां एक दूसरे दे नाल मिलावना है और असां सूबे वास्ते जद्दोजहद करनी है। साकू पता है जब एक कंढे दा पंध है, ये मुश्किलात दा पंध है, इंदे विच कोई आसानी कहनी, इंदे विच वारी वाला भी मसला कहनी और इंदे विच ओहदा मराद या कोई मनसब कोई चीज़ नहीं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और असां जानदे होए भी असां ही सब ही पंध दे उत्ते चलदे पे से, ये एक नज़र है। तां बिला शक नज़रियाती सियासत खत्म थी गई सी, लेकिन असां फ़कीर लोग वो नज़रे दे उत्ते खड़े। अच्छा ज़रूर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप एक अलग सूबे के हामी हैं, अलग सूबा होना चाहिए। कुछ लोगों की राय ये है कि इंतज़ामी बुनियादों पर सूबा बनना चाहिए और कुछ दोस्तों की राय ये है कि नहीं, ये किसी लसानी नाम पर इस सूबे को बनाया जाए। तो आप किस तहरीक के हामी हैं? ए राजा साहब तुसां बहु अहम सवाल किते, बहुत सोहना सवाल किते। गाल है कि तुहाडा साडा जरा मुतालबा है वो है कि ना असां बरतर सूबा मंगदों ना कमतर कबूल करे सूं। ठीक है। जेरी बुनियाद उत्ते बे सूबे जिवें सिंध है, जिवें पंजाब है और जिवें खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, उवें ही सराकी सूबा या सूबा सराकिस्तान होना चाहिए। अच्छा इनको एक लिसानी दा ना दे दिता गया, हालांकि ये जोग्राफिया दी बुनियाद ते हुंदे। मसलन बलोचिस्तान है तो बलोचिस्तान दे विच ब्राहवी आबादी सब तो कदीम आबादी है, उतना सराकी आबादी भी है, सिंधी आबादी भी है और उतना पश्तून अजलान बाकायदा, लेकिन उनका नाम बलोचिस्तान है, कोई हर्ज नहीं। इवें ही सारे सूबे जरे हैं मुख्तलिफ आबादियां, लेकिन उन्हें दी एक शनाख्त दी गई है और ये शनाख्त जिवें सऊदी अरब है उनदे विच उनदे मकसद है कि कोई लिसानियत या कोई तासुब वाली गाल नहीं, एक शनाख्त है और अरब लीग भी उत्थे मौजूद है। तां असडे अगर साकू आखे उन्हें कि भाई तुसां जनूबी पंजाब या इंतजामी बुनियाद ते तो गोया साडे नालों दूजे दर्जे दा सलूक करेंदे पे हुसन। ई खिते दे विच तमाम रहण वाले लोगों दा ए उन्हां दी कुवत ते ताकत ते गाल बढ़सी कि उन्हां दी भी उवें शनाख्त होवे और जोग्राफिया दी बुनियाद ते होवे। और खास तौर ते सराकी सूबे दा मुतालबा ए दुरुस्त नहीं, चूंकि अगर सराकी सूबा कहसूं तो वल पंजाबी सूबा, सिंधी सूबा, बलोची सूबा और पख्तूनी सूबा। अगर सराकिस्तान कहसूं तो बज़ाहिर सराकिस्तान लफ्ज़ थोड़ा भारी है, लेकिन एक खूबसूरत लफ्ज़ है, ये जोग्राफिया दी बुनियाद ते है। इंदा मतलब कि ई खिते च रहण वाले सारे लोग। और सब तो अहम गाल है कि राणा महमूद अल हसन साहब ने बहु वड़ा एहसान किते ई खिते दे करोड़ों लोगों दे उत्ते कि उन्हें आखे कि भाई जब सिंधे वास्ते सिंध है, पंजाबी वास्ते पंजाब है, बलोचे वास्ते बलोचिस्तान है और पश्तूने वास्ते आईन तरमीम कर दी गई, तां ई खिते दी जरी मेजॉरिटी है या जरे कदीम लोग इन सराकी उन्हां वास्ते सराकिस्तान होना चाहिए। तां उन्हां कुर्बत पैदा की है और एक जरा फासला खड़ा है या एक तहफ़ुज़ात खदशात खड़े हैं। तो राणा महमूद अल हसन साहब ने बहु हद तक उनको कम किते। गो कि जड़ी जमात खड़े या उनके जो नजरियात हैं वो एक अलग गाल है। ई खिते दे लोगों वास्ते उन्हें बहु कुर्बत पैदा की है इत्थां रहण वाले मुहाजिर मकामी दे दरमियान। तो मतलब है कि जेड़ा मुतालबा है उनकी हिमायत की उन्होंने। जी हिमायत की। नाज़रीन एक वक्फे का वक्त हो जाता है, वक्फे वापसी के बाद इंशाल्लाह ज़हूर अहमद धरेजा साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का
तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल रौनक नए टेबल, बोली दर्द बोलियां साकी की जुबान है शमा, साकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट, WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइक की जब किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रूर दरे साहब ये बताइए कि
یہ جو آپ کی ادبی تنظیم ہے جھوک سرائی کی سنگت، یہ کب وجود میں آئی اور اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ حضور اساں اخبار شروع کیتا 11 جون 1990 کو خانپوروں نال ہی اساں یہ جھوک سرائی کی سنگت بھی بڑھائی اور اندا کم ادبی کم ہے جن وچ اساں مشاعرے کیتے اور کانفرنساں کیتا اور وہی سلسلہ جڑا ہے وہ نال نال چلدا پئی. اساں مختلف محاذن دے تے کام کرنوں، مثلا ثقافتی کام کرنوں جن وچ اندے وچ یہ کہ میوزیکل شو بھی ہوندے اندے وچ آرٹ دی گال بھی ہوندی ہے، کلچر دی گال بھی ہوندی ہے اور مشاعرے بھی کروندے سے جن وچ ادبی تقریبات ہوندے اور ایویں ہی کوئی مقصد ہے کہ شاعر ہے اور ادیب ہے یا کوئی دانشور ہے انہاں دے تعزیتی ریفرنس کیتے تے نال نال کتاب اشاعت دا سلسلہ بھی یہ پلیٹ فارم تو اساں کریں. واہ. اچھا، آپ کا جو جھوک پبلشرز کے نام سے ایک ادارہ ہے جس کے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو جو میری معلومات ہیں کہ آپ نے بے شمار کتابیں اب تک شائع کی ہیں، تو اس کا بھی حال حوال ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. راجہ صاحب تڑی دعا برکت نال جھوک پبلشر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں ہن تک سب تو زیادہ جرنا سرائکی دے وچ کتاباں شائع کیتن جنہیں کوئی 1000 تو زائد اندے وچ کتابچے ہیں جڑے چھوٹے کتاباں جویں مقصد ہے کہ شاکر دے ڈوڑے، طارق دے ڈوڑے، اچھا کوئی 64 صفحے دی، کوئی 32 صفحے دی. اون تو علاوہ وڈیاں کتاباں تا انہاں دی مجموعی تعداد 1000 تو زیادہ ہے اور وہ کئی ادارے بھی اج تک نہیں شائع کیتی اور انہاں ادارے بھی شائع نہیں کیتی جنہاں کو سرکاری گرانٹ ملتی ہے. اساں اپنی مدد آپ دے تحت ایک اون زبان کو جن کو لہجہ آکھیا گیا ہے پنجابی زبان دا اساں کو اکیڈمک زبان بڑھے. اج اون سرائکی زبان دے وچ بی اے تھیندی پئی ہے، ایم اے تھیندی پئی ہے، ایم فل تھیندی پئی ہے، پی ایچ ڈی تھیندی پئی ہے اور یہ ایک یونیورسٹی دی زبان تھی ہے. اوندا وجہ یہ ہے کہ اساں اندر کتاباں اتنے چھاپ دیتن جی میں پروفیسر شوکت مغل صاحب اللہ تعالیٰ انہاں کو جنت نصیب کرے تا انہاں دا 60 کتاباں اور انہاں 50 کتاباں جو ہیں نا لسانیات دیتے ہیں اور انہوں نے سرائی کی لغت بھی جی ہاں سرائی کی لغات اور ان تو علاوہ سرائی کی اصطلاحات، سرائی کی اکھان، ابتدائی قاعدہ. ہن سر انہاں دے 3 جلدیں سرائی کی اکھان دا ہر اکھان دے وچ 5000 اکھان ہیں ہر جلد دے وچ. اچھا. اور چوتھی دے اوتے او کم کرندے پے ہن اور میں کو یاد ہے اساں سرائی کی کانفرنس تے دلی گئے تاں انہیں جو نے دسیا کہ بھئی انہاں دا چوتھی جلد دے اوتے کام شروع ہے تے اوتھوں جڑے لوگ لڈ تے گئے ہن بڈھڑے او بھجدا یا ایک انہیں کہ مغل صاحب تساں ایک اکھان ہے وہ لکھیے انہیں کسی کہری انہیں کیا جے نہ ڈٹھا ملتان نہ ہندو نہ مسلمان او مغل صاحب جلدی جلدی انہیں کسی تو میں نے لکھی تے انہیں کہ ساکو تا یاد ہے کہ سر انہیں دا بہت بڑا کام ہے انہیں زبان کو محفوظ کیتے اور ایک ایک لفظ چونتے تا ایویں ہی اساں انہیں دا تمام کتاباں چھاپین اور باقی ٹانگ ڈی خان تک دے جتنے اثر اہل قلم ہیں اساں انہیں دا کتاباں چھاپین. یہ وجہ ہے کہ گومل یونیورسٹی دے وچ ہن اتھاں سرائکی پڑھیندی پئی ہے اور ہونی نتیجہ ہے کوئی 70 سٹوڈنٹ انہیں ایم ایس سرائکی کیتے ہونا. اچھا دھرے صاحب، وسیب کی محرومی کا تذکرہ ہر پلیٹ فارم پر ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور شاید ہوتا رہے گا. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو اہل قلم ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، پبلشرز ہیں، ان کے ساتھ جو حکومتی رویہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا سیاست دانوں کے ساتھ ہے؟ انہیں نوازا جا رہا ہے لیکن ادیبوں کو محروم رکھا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے حکومت سے مطالبہ کریں کہ بھی ادیبوں اور شاعروں کے لیے بھی جو ہے روزگار کے دروازے کھولے جائیں اور انہیں بھی بہت کچھ دیا جائے؟ جی راجہ صاحب بالکل تساں اہم گال کیتی ہے کہ پہلی تو میں گزارش کرے ساں کہ ایک خطہ مجموعی طور تے محرومی دا شکار ہے. یہ نہیں کہ صرف سرائکی بولان والے نال وانج ہے، اتھاں اتنا اعلیٰ اردو ادب تخلیق تھیندے انہاں نال بھی وانج ہے. ایویں مقصد ہے کہ ساڈے پنجابی اہل کلام بھی ہیں اور اتھاں ہریانوی زبان بھی ہے. تاں
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, और वो राइटर वेलफेयर फंड उथे ही साहिवाल तक खत्म थी वेंदे। ठीक है। और कोई इतना दे लोगों दी या अहले कलम दी हुण देखो लोग बीमार भी थींदे, लोगों को मुश्किलात भी हैं, सिर्फ कोई बंदा इवें बराए ना कोई अप्रोच कर वने को कुछ मिल वने तो ठीक है, वरना इतना कुछ भी नहीं मिलता। और इतना दे मसले उन वक्त तक हल ना थी सन जब तक सूबा ना हो, अलग सूबा नहीं बनता। और इतना असम्बली होनी चाहिए, इतना गवर्नर होना चाहिए, वजीर आला होना चाहिए, सैकटरेट होना चाहिए, और जेरे सिविल सैकटरेट दे लोलीपॉप हैं इनदे नाल कोई मसले हल ना थे सन, सूबे नाल मसले हल थे सन। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड सवाल ये है कि जो मखसूस सीटें हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी जा रहे हैं, दीगर लोगों को भी बुलाया जा रहा है, उनको सेनेटर भी बनाया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि भाई कोई अहले कलम, कोई अदीब, कोई शायर, कोई पब्लिशर, क्या उसे सेनेटर नहीं बनना चाहिए? सर बिल्कुल, हुनर दा हक सब तो पहले है कि जेरे अहले कलम हैं, लेकिन इतना अहले कलम दी सैदी साहब तो आप देखो कितनी कदर है, और तुम दुनिया दे विच देखो जेरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि वो अहले कलम को तुम देखो हमसाया मुल्क भारत वो हुनर दी पूजा तक करें। डॉक्टर गोपी चंद नारंग देखो उनको पद्म जी अवार्ड मिले, और इतना ता न शायर दी कदर है, ना अदीब दी कदर है, ना अहले कलम दी कदर है, ना दानिश्वर दी कदर है। तुसा देखो कि तालीम वास्ते भी इन्हें 2% बजट रखे, जबकि ये गाल पूरी दुनिया दे विच कितनी शर्मनाक है कि अज बांग्लादेश भी असा को शरा खानदगी दे विच अगू है। तो पॉलिसियां दुरुस्त कहनी, पॉलिसियां सही कहनी, इतना एक इदारा बढ़ाया गया अकादमी अदबियात, और असा मुतालबे कर कर ते बड़ी मुश्किल नाल उनदा इतना एक ऑफिस कायम कराए, रीजनल ऑफिस। लेकिन तुसा देखो कि हूँ 3 या 4 साल थी गए, क्या उन रीजनल ऑफिस कोई एक किताब छपी है? नहीं। क्या उन रीजनल ऑफिस कहीं शहर दी, लिखारी दी या अहले कलम दी कोई हेल्प करवाई है? भी ठीक है, तुसा एक अफसर बिला देते हुए रेडियो देते बढ़ गए, तो ये नहीं भाई जो असल काम था वो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये सिर्फ गीत तो ना सुनाए ना। हाँ, ये उनका पाकिस्तान है, वो जिनका पाकिस्तान है। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, और वक्फे से वापसी के बाद जनाब ज़हूर अहमद दरिया साहब की ये तल्ख़ व शीर गुफ्तगू जो है जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स
पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200, 03000 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन सराकिस्तान कौमी काउंसिल जनाब ज़हूर अहमद धरीजा हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि उनकी जो इल्मी और अदबी तंजीम है जोक सराय की संगत, उसके ज़रिए एहतमाम बहुत सारे जो है इल्मी अदबी तहरीकात जो हैं वो
جاری ہیں، اور جھوک پبلشر نے 1000 سے زائد کتب جو ہیں وہ اب تک شائع کی ہیں، یقیناً بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ظہیر صاحب، روزنامہ جھوک جو ہے آپ کا، اس کا آغاز کب ہوا اور اس کا کیا تسلسل ہے جو اب جاری ہے؟ جی راجہ صاحب، روزنامہ جھوک یہ پہلا سرائکی اخبار ہے جو ہم نے 11 جون 1990 کو خانپور سے شروع کیا۔ اچھا۔ اور اس کا دوسرا ایڈیشن 17 نومبر 1994 کو ملتان سے شروع کیا۔ تو بہت مشکلات تھیں، چونکہ بیسک تعلیم نہیں سرائکی کی، لکھنے بھی دقت ہے، پڑھنے بھی، اور ابھی تک بھی وہ سلسلے جاری ہیں۔ میں نے دوست آئے، پچھلے دنوں الیکشن تھے ہمارے آفس میں، تو پریس کلب کے دوست مختلف تنظیموں کے، میں نے کہا کہ آپ کے اخبار بڑے ہیں، آپ کی سرکولیشن زیادہ ہے، اشاعت زیادہ ہے، لیکن یہ جو ہمارا چھوٹا سا اخبار ہے نا، اس کی بھی آپ کے اخبارات سے مشکلات زیادہ ہیں کہ ہم تو کچھ چربہ نہیں کر سکتے، نقل نہیں کر سکتے، ہمیں سب کچھ خود تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ بالکل صحیح ہے۔ تو ہم نے بارہا توجہ دلائی حکومت کی کہ ریجنل لینگویج نیوز پیپر ان کی طرف توجہ دی جائے جس طرح سندھ حکومت دیتی ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی تحریک بھی سندھی نیوز پیپر سے ہمیں ملی، چونکہ ہمارے رشتہ دار سندھ میں ہیں۔ تو جب ہم سکھر جاتے تھے تو بک سٹال پر روڑی اترتے، بک سٹال پر جاتے تو سبھی سندھی اخبارات ہوتے، سندھی رسالے ہوتے۔ تو ہم نے کہا کہ سندھ کی تو آبادی تھوڑی ہے، تو سرائکی کی زیادہ ہے، تو ایک سرائکی اخبار بھی ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر جب جنیجو صاحب کے دور میں ڈکلریشن کی تھوڑی آسانی پیدا ہوئی تو ہم نے سرائکی اخبار کا ڈکلریشن حاصل کیا۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بہت کھیپ ایک لکھنے والوں کی پیدا ہوئی، کچھ پڑھنے والوں کی پیدا ہوئی۔ تو اب تو اتنی سرکولیشن نہیں ہے، لیکن اس وقت جب ہم نے آغاز کیا تو 1 روپیہ ہم نے قیمت رکھی تھی، تو بہت ہی اس کی سرکولیشن تھی، تو بہت ہی لوگوں نے پسند کیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس دوران ہمارا ڈکلریشن کینسل ہوا، مجھ پر کچھ حکومت کی طرف سے مقدمہ قائم ہوا جو کہ انہوں نے غداری کا نام دیا۔ ہم لڑتے جھگڑتے اس اخبار کو زندہ رکھا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ ادھر ایک اردو اخبار کے مالک نے، ہم نے ان سے کہا کہ بھی آپ بھی سرائکی شروع کریں، تو انہوں نے پنجابی بھی شروع کیا، سندھی بھی شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا اخبار ہمیں دے دیں، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنا شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی جو لاگت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کا اس میں کتنی لاگت ہے۔ میں نے کہا کوئی لاگت نہیں، بس صرف ایک زندگی لگی ہے۔ تو ہم نے اپنے اخبار کو باقی رکھا، ورنہ یہ بھی ختم ہو جاتا۔ واہ 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 واہ، گویا ایک بڑی قربانی دی آپ نے، ورنہ انہوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ جی جی۔ اچھا دھیر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو سرائیکستان کے حوالے سے مختلف تحریکات چل رہی ہیں، جی، ہر شخص جو ہے وہ مختلف تنظیموں سے وابستہ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا قومی کاز ہے، کیا اس میں آپ کو معاونت مل رہی ہے یا اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اور خاص طور پر بہاولپور صوبے کے حوالے سے؟ جی سیدی صاحب، میں تھکو سرائکی دے وچ عرض کراں کہ میں اساں بالکل مایوس کہنی کہ ایسا کو بہو پذیرائی ملی ہے، اور مقصد ہے کہ گال اگو تی ٹردی پی ہے۔ وادن پاندھی ٹردا جل منزل ملنی اوڑک تو ہے گال نہ بھول۔ واہ۔ تے اساں کافی سفر کر گئے دے، مقصد ہے کہ بھی جی اساں زبان منوا گئے دے، اساں شناخت منوا گئے دے، اساں کو اکیڈمک زبان بڑھوا گئے دے، اور اساڈا مقصد ہے کہ مزید سفر جڑا ہے صوبے دے حصول دا وہ جاری ہے۔ اساں اپنے مسئلے کو حکمرانے کو دلائل دے نال منوا گئے دے کہ اے پاکستان دی ضرورت ہے سرائکی صوبہ، اور چونکہ وفاق پاکستان غیر متوازن ہے، 38% آبادی دے 3 صوبے، جبکہ صرف 62% آبادی دا 1 صوبہ ہے۔ جب تک یہ وفاق کو بیلنس نہ کیتا ویسے تاں وفاق متوازن نہ تھی سے، پاکستان مضبوط نہ تھی سے، مستحکم نہ تھی سے، تاں ساری گال کو منیا ویندا پہ۔ گو کہ
हाली भी बहुत सारे रुकावटें हैं, बहुत सारे मुश्किलात हैं, लेकिन मेरे को यकीन है कि असां हर हाल च कामयाब थीसूं, चूँकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान है तो असां सब कुछ है से। और मैं सैदी साहब दसन चाहना जेरे खिते दे विच तुसां ते असां रहंदे से, ये खुद तुसां देखो कि पंजाब दा बार्डर जरा है, शर्की पंजाब भी है, ये पंजाब भी है, और इवें बलूचिस्तान ईरान दे विच भी है, और जरा पख्तूनख्वा दा बनना है वो अफगानिस्तान तक चला वेंदे, वो भी 2 हिस्से तकसीम हैं। इवें सिंध है तो वो भी बंबे तक जरा चला वेंदे। जरा विद इन पाकिस्तान है जिन्हां नाल कहीं दी कोई रिश्तेदारी नहीं, वो सिर्फ तुहाडा साडा खिता सराकिस्तान है और वो तुसां असां से, और तुहाडा साडा मफाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दे नाल वाबस्ता है, इंदी मजबूती दे नाल वाबस्ता है, इंदे इस्तेहकाम दे नाल वाबस्ता है। और असां साडा पाकिस्तान मजबूत है तो सराकिस्तान भी मजबूत है। बाकी घर दे जेड़न वो असां गिनसूं, वो असां सूबा भी गिनसूं, अपनी शनाख्त भी गिनसूं, अपना अख्तियार भी गिनसूं, और साडे भी बालें दा हक है कि वो DC होवन, DPO होवन, वो कमिश्नर होवन, वो फौज जनरल कर्नल होवन, साडे बालें दा भी हक है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे जज होवन। अज तुसां देखो कि ई वसेब दे भावें उर्दू बोलण वाला है, भावें पंजाबी बोलण वाला है, सारे लोग महरूमी दा शिकार हैं। साडा CSS दा कोटा कहनी, बलूचिस्तान दा कोटा है, सिंध ने अर्बन रूरल अलग किया हो जाए, और साडा कोई इत्थे कैडेट कॉलेज कहनी, साडे सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं, और असां ये खिते च रहण वाले सारे लोग महरूमी दा शिकार है से। जिवेले साकू हक मिल से, साडा सूबा हो से, साडा CSS दा कोटा हो से, साडा NFC अवार्ड हो से, साडा अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो से, और साडा अपना रेवेन्यू बोर्ड हो से, और असां तमाम मामलात दे आप मालिक होसूं। और इंशाअल्लाह ताला तुसां देखो कि वो खिता जरा जरखेज तरीन है, और वो खिता जिंदे विच बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत है, वो कितनी तरक्की करें, महरूमी का शिकार है। अच्छा दरिया साहब, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आपने जितनी बातें इस वसेब के हवाले से की, महरूमियों के हवाले से की, और ख़ास तौर पर अभी जो आपने बातें की कि भाई वो जो कोटा सिस्टम है उसमें हमारा नाम नहीं है, यकीनन होना चाहिए, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको भी आगे आना चाहिए, तो ये तहरीक है और सबके लिए है। तो मैं ये चाहूँगा कि मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी पैगाम जो है वो दीजिए। जी, मैं अपने वसेब दे नौजवान को कहसा कि वो तालीम और सिर्फ तालीम हासिल करें। आज मैं कहना कि सूबा बढ़ वने, अगर मकसद है कि साडा CSS दा कैडर कहनी, साडे अफसरान कहनी, वल भी अफसर बहरूं आते राज करे सन, तब बहुत ज़रूरी है कि ई खिते दे बच्चे तालीम हासिल करें, और इतना टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन बनने चाहिए, सनती तरक्की थी होनी चाहिए, और ई वसेब दे लोगों को खास तौर के जरे जद्दी पुश्ती असैम्बलियां दे विच वेंदन, उन्हां को अपनी सोच तब्दील करनी चाहिए। क्योंकि अबू जहल भी जरा है वो अनपढ़ कहना है, वो भी पढ़िया लिखिया बंदा है, लेकिन सोच नेगेटिव है। इथों दे जागीरदार दी, इथों दे गद्दी नशीन दी, इथों दे सरमायादार दी सोच नेगेटिव है। वो अपनी सोच को बदलन और अपने वसेब की गाल करें, अपनी धरती की गाल करें, अपने लोगों की गाल करें, और इत्थां दे हक हकूक की गाल करें। अगर ना करें सन तो वाल उन्हां को लोग कहसन भी गद्दार है, बिना गद्दार है, बिना गद्दार, ये गद्दार, इन्हां दा प्यो गद्दार, इन्हां दा डाडा गद्दार। तो हुण वक्त बदल गए, हुण 21वीं सदी है। अज पूरी कायनात सिर्फ ग्लोबल विलेज नहीं बड़ी, बल्कि एक फोन की सिम दे विच सिमट ते रह गई है। तां इन सोच को वो तब्दील करें, ना करें सन तो वो रह वसन। और इंशाअल्लाह ताला जरा नौजवान है वो अपना हक गिनसी, आने वाला वक्त ई वसेब दा है, ई वसेब दे लोगों दा है, ई साडे नौजवान दा है, उन्हां को जरूर मिलसी। और असां कहंदे से जो भाई गाल टुर पई है, गाल टुर पई है, इनको पंथ करेंदा देखी, ए न समझी मेरी मंजिल को जमाने लगसन। आज नौजवान गुफ्तगू करेंदे खड़न तां असां कहंदे से साडा हक खावण हुण सौखा नहीं, साडे बाल अलावण सिखदे पेन। वाह 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 वाह। हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। वाह वाह। आपने जनाबे ज़हूर अहमद धरीजा की गुफ्तगू सुनी। ठीक है, बहुत से लोगों को कुछ बातों पर इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन एक नुक्ता नज़र है वो आप तक मक्स न्यूज़ के ज़रिए पहुँचा। दीगर अहबाब भी हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, वो अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, फिर वक्त बताएगा, तारीख बताएगी कि क्या फ़ैसला हुआ, किसके हक़ में हुआ। लेकिन
بات یہ ہے کہ ایک الگ صوبہ بننا چاہیے. الگ صوبہ بنے گا تو ہمیں ہمارا حق ملے گا, ہمارے بچوں کو ملے گا, آنے والی جنریشن کو ملے گا, وگرنہ یہ محرومیاں اسی طرح ہمارا مقدر رہیں گی. اور جو بات دھریجہ صاحب نے کی کہ وہ جو یہاں کے سیاسی وڈیرے ہیں, رئیس ہیں, جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, انہیں بھی اپنا مزاج تبدیل کرنا ہوگا. انہوں نے اس وسیب کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ حق بات ہے جو وہ کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں اور ہماری جنریشن بھی کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں, لیکن اس وسیب کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو آج یہ الگ صوبہ بن چکا ہوتا. وہ دھریجہ صاحب جو ہیں وہ اتنی تلخ گفتگو نہ کرتے, اور میرے لہجے میں جو تلخی ہے وہ بھی شاید اس انداز کی نہ ہوتی. تو یقیناً وہ انقلاب ہے کہ جو آنا چاہیے, جس کی مدت سے ہمیں توقع ہے, انتظار ہے, اور یقیناً وہ انقلاب آ کر رہے گا. تو دھریجہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. ناظرین, پروگرام اہل قلم سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.